श्री పరిపూర్ణానంద గిరి స్వామీజీకి భక్తులందరికీ సప్రేమ నమస్కారములు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. పుణ్యభూమి, వేదభూమి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి స్వామి వారు వచ్చి ఉన్నారు. వారి వెంట శ్రీ శివరామ గారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు. మనకు అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ వేళలో శ్రీరాముల వారి పూజలు చేస్తున్నాము, కీర్తనలు, భజనలు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. Tout d'abord, beaucoup de namaskaram. Nous bien contents aujourd'hui. Un programme un peu spécial même dans l'île. Et ensemble avec nous, nous avons un grand Swami, in Sochi, près de Tirupati, Tirumala. L'endroit appelé Erpedu. Et un ashram appelé Vyas Ashramam. Vyas Ashram, il est tout près de Tirupati, Tirumala, bien populaire. Et ça ashram là, plus ou moins, solage, les 100 bananes. Et sa superficie, il est à peu près 60, 70, il y a 80 enfants aussi. Il y a une idée. Et Guru Parampara, sa première guru qui met sa première pierre là, qui pose première pierre pour sa ashram là, 100 années avant, il appelle Shri 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 Pujya Malayala Swami Varu. 100 années avant, et tu commences sa ashram là, là il vient soban, comme dit que parampara, les temps il allait, finalement un autre guru il vient, après l'autre guru un autre vient, si on va tromper le troisième ou quatrième. Et imagine un coup, en même temps, il y a un gurukul, il y a un boarding school, 700 à 800 enfants. Prend à peu près 10 ans, jusqu'à 15 ans, 16 ans, les enfants qui sont des filles aux garçons et étudier là-bas, ils restent là-bas même. Et il y a à peu près une dizaine, les swami, les sannyasi, et encore les autres bhakts, au Kabagan, l'idée qui calait ashram était. Et ce branche, à travers l'Inde, peut-être en a 80 ashram sur une branche. Pareil comme une branche, maison mère, en amont Sabra, après il y en a sur une branche à travers l'île Maurice, comme ça même, sa main headquarters ça même, l'île trouve près à Tirupati, Tirumala, un endroit appelé Erpedu, comme on dit. Vous gagnez l'idée, un Swami comme ça, in vin Maurice, il quitte tout sa responsabilité là. Il vient, et nous bien contents, il est un bon camarade, et il va un camarade refusement, il vient. Voilà, et nous parlons écoute lui, sa langue maternelle, il est Telugu, normal, il faut qu'on Telugu. Alors, il faut qu'on Telugu, on peut attendre fini cause tout, et là, un petit sur l'essence, c'est qu'il vous dire, vous mettre devant vous, un petit peu, en bref, a été Swami dit, Chepalli, mais Tavata, Anuvadamu, Chesesi, Variki Chepestan. Om Tat Sat Om Yuktahara Viharaya विविक्तस्थलवासिने मलयाळयतीन्द्राय
ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः। ॐ चराचरस्वरूपाय सच्चिदानन्दरूपिणे विद्यानन्दयतीन्द्राय ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः। ॐ ओङ्कारतत्त्वमारूढं सच्चिदानन्दविग्रहं नमामि स्वामिनं देवं విమలానందసద్గురుం. సర్వదేవతా స్వరూపులైన శ్రీ సద్గురు పరమాత్మల యొక్క శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రుల వారి యొక్క దివ్య పాదపద్మములకు అనన్య భక్తితో ప్రణామములు అర్పిస్తూ పూజ్యపాదులైన శ్రీ సత్యకామానంద సరస్వతి స్వామీజీ వారికి సాదరపూర్వక ఓం నమో నారాయణాయ. పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ స్వరూపులకు ప్రియ ఆత్మబంధువులారా, సాక్షాత్ సీతారాములారా, మీ అందరికీ పూజ్య మాతృదేవతలైన పూజ్య తండ్రులైన మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలులు. యువతీ యువకులందరికీ శుభ ఆశీస్సులు. శ్రీ సద్గురుదేవుల దివ్యానుగ్రహముతో ఎవ్రీవన్ మస్ట్ హ్యావ్ డివోషన్ ఆన్ శ్రీ రామచంద్ర. ప్రతి వారు కూడా ఆ రామచంద్రుల యందు, ఆ సీతమ్మ తల్లి యందు, ఆ లక్ష్మణ స్వామి యందు, ఆ ఆంజనేయ స్వామి యందు అపారమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉండాలి. డివోషన్ గివ్స్ యూనివర్సల్ పీస్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఆ భక్తి అనేది మానవులకు గొప్ప శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది. మీ అందరి యొక్క భక్తిని చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా తన్మయంగా ఉన్నది. మరి మీరు మారిషస్ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ ఇండియాలో ఉన్నట్టుగానే మీ జీవితాలను ధన్యం చేసుకుంటున్నారు. మీ జన్మ ధన్యం. శ్రీరామచంద్రుల వారి యొక్క అవతార కార్యక్రమం పూర్తి అయిపోతూ ఉన్నది. దుష్ట శిక్షణ చేశారు, శిష్టులను రక్షించారు. ఇక అవతార పరిసమాప్తి కాబోతున్న సమయములో శ్రీ నారద మహర్షుల వారికి ఒక దివ్యమైనటువంటి సంకల్పము కలిగినది. ఏమిటి ఆ సంకల్పము అని అంటే, ఇక రాముల వారి అవతారం ఉండదు కనుక రాముల వారు లేకపోయినా రామనామము రామచంద్రుల వారి కంటే గొప్పది అనే విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజెప్పాలి అనుకున్నారు నారద మహర్షుల వారు. ఒకసారి అయోధ్య పట్టణానికి శ్రీ కాశీ పట్టణానికి మధ్యలో అనేక మంది మహాత్ములు, ఋషులు, యతీశ్వరులు, చక్కగా శ్రీ వశిష్ఠాది మహర్షులు, శ్రీ విశ్వామిత్రాది మహర్షులు అందరూ కూడా ఒక యజ్ఞం విశ్వశాంతి కొరకు చేయాలి అని సంకల్పం చేసి దాని గురించి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో నారదుల వారు అక్కడనే ఉన్నారు. కాశీ పట్టణాన్ని యయాతి అనే మహారాజు పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన అటు పరమశివుని యందు, ఇటు శ్రీరామచంద్రుల యందు అపారమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి కింగ్, మంచి రాజు అన్నమాట. వారు ఆ దారిలో వెళుతూ ఈ సాధు మహాత్ములందరినీ దర్శించుకొని వారందరికీ ఒక్కసారి ప్రదక్షిణం చేసి చేతులెత్తి వశిష్ఠాది మహర్షులందరికీ నమస్కారం అని నమస్కారం పెట్టి ఆయన దాన్ని ఆయన పని మీద వెళ్ళిపోయినాడు. ఈ మాట నారదుల వారు విన్నారు. వెంటనే విశ్వామిత్రుని దగ్గరకు వెళ్ళి, ఓ విశ్వామిత్ర మహర్షి, మీరు బ్రహ్మర్షిగా ఉన్నారు, ఈ సభలో అందరికంటే గొప్పవారుగా మీరుండగా మీకు నమస్కారం చేయకుండా వశిష్ఠ మహర్షుల వారి పేరుతో నమస్కారం చేశారు. ఆ యయాతి మహారాజు మీకు అవమానాన్ని కలిగించారు అని చెప్పగానే విశ్వామిత్రుడికి మహాకోపం వచ్చేసి వెంటనే శ్రీరామచంద్రుల వారి దగ్గరకు వెళ్ళి, ఓ రామచంద్ర, ఆ యయాతి మహారాజు నన్ను అవమానపరిచాడు అని చెప్పగానే శ్రీరామచంద్రుల వారు రేపు సాయంత్రం అస్తమయం, సూర్యుడు అస్తమించే లోపల
ఆ యయాతి మహారాజుని నేను సంహరిస్తాను అని ఒక చక్కని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. నారదుల వారు వెంటనే ఆ యయాతి మహారాజు దగ్గరకు వెళ్ళి, ఓ మహారాజా, రేపు సూర్య అస్తమయం లోపల శ్రీరామచంద్రుల వారు మిమ్మల్ని సంహరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆ యయాతి మహారాజు చాలా సంతోషపడతాడు. శ్రీరామచంద్రుల వారి చేతిలో చనిపోవటం కంటే ఇంకేం కావాలి, నేను ముక్తుడైపోతాను, సంతోషం అన్నాడు. అప్పుడు నారద మాస్టర్ వారు చెప్పారు, నేను నీకు ఉపాయం చెప్తాను, నువ్వు ఇంకా చాలా కాలం బ్రతకాలి, నీతో ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి లోకానికి అని చెప్పి నువ్వు వెంటనే ఆంజనేయ స్వాముల వారి మాతృదేవైనటువంటి శ్రీ అంజనాదేవి పాదాలను పట్టుకో, ఆ అమ్మ నిన్ను కాపాడుతుంది అని చెప్తాడు. అలాగే ఆ ఆంజనేయ స్వాముల వారి మాతృదేవి శ్రీ అంజనాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి పాదాలు పట్టుకుంటే నిన్ను కాపాడుతాను, నీకు ప్రాణభిక్ష పెడతాను, ఏం భయం లేదు అని చెప్తే, చక్కగా చెప్పిన తర్వాత విషయం ఏమిటి నాయన అని అంటే, ఇలా రేపు సాయంత్రం లోపల శ్రీరామచంద్రుల వారు నన్ను సంహరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు, మరి మన ఆంజనేయ స్వామి ద్వారా నన్ను కాపాడాలి అమ్మా అనగానే అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి కూడా ఉంటాడు. నేను కాపాడుతానమ్మా, నువ్వేం పర్వాలేదని అమ్మకి ధైర్యాన్ని చెప్తాడు. ఈ విషయం నారదుల వారు వెంటనే శ్రీరామచంద్రుల వారికి చెప్తారు. ఓ రామచంద్ర, ఆంజనేయ స్వామిని మీకు చాలా ప్రియమైన భక్తులని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు, మీ మీద యుద్ధానికి రెడీ అయినాడు అని చెప్పగానే శ్రీరామచంద్రుల వారికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. వెంటనే భరతుణ్ణి, లక్ష్మణుణ్ణి, శత్రుఘ్నుణ్ణి ఆంజనేయ స్వాముల వారిని యుద్ధానికి రావద్దని చెబితే ఆంజనేయ స్వాముల వారు వచ్చి ఎంత చెప్పినా వినకుండా నేను యుద్ధానికి రెడీ 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 అని చెప్తే అప్పుడు యుద్ధం రెడీ అవుతుంది. ఆ యయాతి మహారాజుని సరయూ నది ఒడ్డున తన తోకలో చుట్టుపెట్టుకొని ఓం శ్రీరామ జయ రామ జై జయ రామ, ఓం శ్రీరామ జయ రామ జై జయ రామ అంటూ నువ్వు తన్మయంగా ఉండమని చెప్తాడు. ఇక ఆంజనేయ స్వామి రోమ రోమము అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం అన్నట్లుగా ఓర్ధ్వంచ రామ, పైనంతా రామమయం, అధశ్చ రామ, కిందంతా రామమయం, బహిరంతశ్చ రామ, లోపల బయట రామమయం అన్నట్లుగా రామ్ 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 అంటూ తన్మయంగా ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు. రాముల వారు ఒక్కొక్క బాణం వేస్తుంటే రామ నామాన్ని రామబాణం ఏమీ చేయలేదు, అగ్ని ఏమీ చేయలేదు, ఇంకా వృద్ధి పొందిస్తుంది. ఆ బాణం వచ్చి ఈ ఆంజనేయ స్వాముల వారికి ప్రదక్షిణం చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి రాముల వారి పొదిలో హాయిగా ఉంది. ఎన్ని బాణాలు వేస్తున్నా